हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है सिमरन पंजाबी चैनल। खास करके उन्होंने स्टूडेंट लिए बनाया गया है जो एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खास करके पंजाबी ते। इस चैनल तो तुहानू काफ़ी ज़्यादा बेनीफिट हो सकता है। इत्थे काफ़ी ज़्यादा टॉपिक तुहानू वीडियोज़ दे विच मिल जाएंगे, नाल दे नाल MCQs की सीरीज़ भी तुहानू इस दे विच मिल जाएगी। सो चैनल नू सबसक्राइब जरूर कर लो, नाल दे नाल बैल आइकन नू जरूर दबा लो तां जो तुहानू नोटिफिकेशन मिलती रहे। लाइक करया करो चैनल नू एंड नाल दे नाल जिहड़ा शेयर जरूर करियो वीडियोज़ नू। कमेंट करके दसो किस तरह लगते पे ने, टॉपिक तुहानू सारे मिल जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं अज का असी जो टॉपिक है। इस तो पहलों असी भाषा परिवार जिन्ने भी सी उन्हों के बारे पढ़िया सी। नैक्सट टॉपिक है इस भारती आर्य भाषा परिवार के बारे पढ़ांगे। विश्व के प्रमुख भाषा परिवार के विच भारती यूरोपी परिवार का स्थान सब तो महत्वपूर्ण है। भावें इस परिवार के विच दो 100 कुछ बोलियां जड़ियाँ उही बोलियां जांदियां ने, परंतु अगर देखा जाए गिनती ते गुणात्मक पक्षों एक काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो तुसी वड्डा परिवार मन्निया जाता है। अगर होर इसनूं असी भारतीय यूरोपी या फिर परोपीय परिवार भी कहते हैं। इसके अंतर्गत सभ्यता सभ्याचार ज्ञान विज्ञान आर्थिक खेत्र च भी बहुत प्रगति हुई है। इसे कारण ही सुनीति कुमार चैटर्जी ने कहा सी कि यूरोप एशिया अमरीका अफ्रीका आस्ट्रेलिया विच जिन्नियां भी भाषावां बोलियां जांदियां ने भारतीय यूरोपी परिवार सब तो वध महत्वपूर्ण परिवार हैगा। सो इस परिवार दे विच अगर देखा जाए तो जरमैनिक हैलेनिक अल्बेनियन आर्मीनियम बाल्टिक स्लाविक ये जड़े गए सी 9 को 10 उप परिवार जड़े इन्हां दे अगे वो मिलते हैं। तो इन्हां विच अगर देखा जाए तो भारतीय ईरानी उप परिवार भी एक वर्णनयोग मिलता है सानू, जिहड़ा कि पश्चिम दे विच ईरान तो लैके भारत के उत्तर पूर्वी जिहड़ा सिरे सी उत्थों तक ये फैलिया होया सी। हुण भारतीय आर्य भाषा जिहड़े हैगे ने उन्हां दा आरंभ बिंदु किस तरीके दा नाल सी। जिहड़ियां ये कहंदे आर्य भाषावां हैगियां ने एक अनमोल विरासत हैगी है जो भारत के समुचे सभ्याचार दे विच समाई हुई है। भावें भारतीय सभ्यता ते सभ्याचार के निर्माण दे विच निगरीटो ऑस्ट्रिक द्राविड़ ये भी जातियां सी, पर जिन्ना सब तो वध जिसका योगदान रहा सी वो आर्यन लोगों का ही योगदान रहा सी। ते भारतीय सभ्याचार की जिहड़ी धारा सी उस दे विच आर्य जिहड़े भाषा का पिछले 3500 वरिया तो पुराना ते अखंड सानू इतिहास मिलता है। भारत विच प्रवेश करन तो पहला अगर देखा जाए तो आर्य का धुंधला जिहा इतिहास है ईरान इराक एशिया माइनर ते मैसोपोटामिया आदि खेत्र दे विच मिलता है। मीनस कि जिस साढ़े इत्थे प्रवेश करन तो पहला ये कित्थे प्रवेश इन्हां ने कीता सी, ये सब तो पहले उधर ईरान इराक जिहड़ी साइड हैगी सी उत्थे वसते सी। इसे तरह 2400 ईसा पूर्व तो लैके अज तक इस भाषा के विकास का एक ग्राफ जिवें तैयार किया जा सकता है। विश्व के होर किसी भी भाषा परिवार का अगर देखा जाए इन्ना लंबा तो इतिहास सानू उपलब्ध नहीं है जिन्ना कि इसका है। ईरान विच संयुक्त तौर पर निवास करन उपरंत आर्यन लोगों का भारत विच सहजे सहजे जिहड़ा प्रवेश सी काफिलियां की शक्ल दे विच होया सी। ईरान का जिहड़ा आर्यन लोगों का निवास स्थान होने करके इस देश के व्योमपति विश्लेषण तो पता चलता है कि स्टार्टिंग जिहड़ी सी आर्यन लोगों की की गई सी ईरान ही एक खेत्र सी। तो ये इन्हां दे शब्द जिहड़ा गा उन्हां तो ही पता लग जाता है। अगे देखो ईरान शब्द संस्कृत जड़ा गा सी उसकी 6वीं विभक्ति बहुवचन शब्द आर्यानामे तो ही एक उत्पन्न होया मन्निया जाता है, जिसके अर्थ की है ने आर्य लोगों का घर जा देश। इत्थे ही भारतीय ईरानी सभ्यता का बीज अंकुरित होकर आर्य धर्म वजों स्थापित हो गया सी। मतलब ईरान विच ही इसका एक बीज अंकुरित होया सी। इस संयुक्त आर्य धर्म विचों एक पासे ईरान का जरतुष्ट ते अग्नि पूजक धर्म विकसित होया ते दूजे पासे की होया सी भारत का इधर वैदिक धर्म का विकास होया। देखो स्टार्टिंग जिहड़ी सी आर्यन लोगों की कित्थे हैगी सी ईरान दे विच, उत्थों ही इन्हां दा एक मुੱਢ बनिया सी। ईरान दे विच ही इसके बीज अंकुरित होए सी। एक साइड ते उन्हां दा धर्म विकसित होया, दूजी साइड ते की जो इधर जदों आए ते नाल दे नाल उन्हां ने इत्थे वैदिक धर्म का विकास होया सी। भारतीय ईरानी जनसमूह तो निखड़ के आर्य लोगों के काफले जिवें ही भारत विच दाखिल होए, सब तो पहले उन्हां दा की गा सी इत्थे अनार्य जिहड़े आर्य लोग नहीं सी अनार्य लोग सी उन्हां दे नाल उन्हां दा एक कह सकते हो संपर्क भी होया ते टकराव भी होया। ऋग्वेद विच वर्णित 10 या 10 जातियां जिहड़ियां सी वो इन्हां लोकां दे विचों ही मिलदियां ने। ते ईरानी भाषा दे विच दस्यु या दह्यु दा रूपांतरण हो गया ते प्राचीन फारसी दे विच दह्यु जिहड़ा गा वा जाति सूचक शब्द ना रह के एक देश सूचक शब्द जिहड़ा गा सी वो बन गया। सो इसे दह्यु तो देह पिंड या फिर देहांत आदि जिहड़े शब्द हैगे सी वो बाद दे विच व्युत्पन्न होए सी।
ਮਾਨਵ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਆਰੀਆ ਲੋਕ 1500 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਰੀਆ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ, ਇਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੀਤ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ, ਵੀਰ ਗਾਥਾਵਾਂ, ਭਗਤੀ ਗੀਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਲਖੰਡ ਭਾਰਤੀ ਆਰੀਆ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆਰੰਭ ਬਿੰਦੂ ਕੀ ਵਾ ਮਿੱਥਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹੋ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਲਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਦਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਚਾਵਾਂ ਉਹ ਉਚਰਿਤ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੈਦਿਕ ਸੰਹਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣੀਆਂ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਈਰਾਨ ਇਰਾਕ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ, ਉੱਧਰੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵੱਖਰਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਆਰੀਆ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਧਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਗਿਆ ਕੰਧਾਰ ਦੀ ਘਾਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਵੈਦਿਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਆਰੀਆ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ 4 ਜਿਵੇਂ ਵੇਦ ਸੰਹਿਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅਤੇ ਆਰਣਯਕ ਅਤੇ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 1500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 600 ਪੂਰਵ ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਰੀਆ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਗੰਧਾਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਬੰਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਤੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬੰਗਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਪੂਰੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਆਰੀਆ ਭਾਸ਼ਾ ਵੈਦਿਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ 3 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਜਿਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਇਕੱਲੀ ਵੈਦਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਗੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦੀਚਿਆ, ਉਪਭਾਸ਼ਾ, ਮੱਧ ਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀ। ਹੁਣ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੀਚਿਆ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਸਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ। ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਉੱਤਰ ਵਾਲੀ, ਫਿਰ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥਰਡ ਵਾਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਅਵਧ, ਪੂਰਬੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਅਤੇ ਅਗਰ ਮੱਧ ਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਗੀ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਵੈਦਿਕ ਅਤੇ ਲੌਕਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਵੈਦਿਕ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਵੈਦਿਕ ਦੇ ਸੰਧੀ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਆਰੀਆ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਰੀਆ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਚਿੱਤਰਪਟ ਅਤੇ ਲੌਕਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਉਦੈ ਹੋਣਾ। ਵੈਦਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਪਾਣਿਨੀ ਨੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਕਰਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੌਕਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸੀਕਲ ਜਿਵੇਂ ਲੌਕਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵੈਦਿਕ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਲੌਕਿਕਰਨ ਸੀ। ਵੈਦਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹ ਡਿਫੀਕਲਟ ਸੀ, ਲੌਕਿਕ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਈਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਵੈਦਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਿਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਕਰਨਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਸੁਥਿਰ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪਾਣਿਨੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਉੱਦਮ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਕਰਨ ਰਚਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਦਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਛੰਦਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਹਿਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੌਕਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਦਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਡਿਫੀਕਲਟ ਸੀ, ਲੌਕਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਆਏ ਥੋੜ੍ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਛੰਦਸ ਅਤੇ ਲੌਕਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਛੰਦਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਹਿਤਕ ਆ ਗਈ, ਲੌਕਿਕ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਦਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਪਰਵਰਤੀ ਲੋਕ ਪਰਿਚਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਰਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰੂਪ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੌਕਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਮਾਨਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਅਮਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਏਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਦਿਕ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਕਿ ਵੈਦਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 52 ਧੁਨੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਸਵਰ ਅਤੇ 39 ਵਿਅੰਜਨ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 9 ਜਿਹੜੇ ਸਧਾਰਨ ਸਵਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ, 4 ਦੋ ਸੰਧੀ ਸਵਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, 25 ਜਿਹੜੇ ਵਿਅੰਜਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਵਰੇ ਜਿਵੇਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਪਰਸ਼ ਵਿਅੰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਯਾ ਰਾ ਲੱਲਾ, ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਹਾਹਾ ਅਤੇ ਵੱਵਾ ਨੂੰ ਅੰਤ ਸੱਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3 ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸ਼ੇ ਸੀ ਉਹ ਨਾਦ ਰਹਿ, ਊਸ਼ਮ ਖਹਿਮੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ 3 ਹੋਰ ਧੁਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਰਗ, ਜਿਹਵਾ, ਮੂਲੀਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਦ ਮਾਨੀय ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੰਝ ਨਾਦ ਰਹਿਤ ਖਹਿਮੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 6 ਸੀ। ਹਾਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਨਾਦੀ ਊਸ਼ਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਹਿਮੀ ਧੁਨੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਾਏ ਨੂੰ ਸਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ,
ਤੋ ਵਾਲੀ ਧੁਨੀ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਗਿਣਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ ਇਸਨੂੰ ਖਹਿਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਅਨੁਸਵਾਰ ਤੇ ਨਾਸਿਕ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵੈਦਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸੁਰ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਲੱਛਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਵਰਾਘਾਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਵੈਦਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਵਰਾਘਾਤ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਸੀ। ਸਵਰਘਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੈਦਿਕ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਅਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅਨੁਚਿਤ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਸਵਰਾਘਾਤ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉੱਚਾ, ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨੀਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਵਿਚਲਾ। ਤੇ ਵੈਦਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰਾਘਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸਵਰਾਘਾਤ ਸੰਗੀਤਾਤਮਕ ਸੀ। ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸੰਗੀਤ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰ ਉਚਾਰਦੇ ਸੀ ਵੈਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗੀਤਾਤਮਕ ਬਲਾਘਾਤ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਸਵਰਾਘਾਤ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਆਕਰਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸੰਯੋਗਾਤਮਕ ਸੀ, ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸੰਬੰਧਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵਰਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛੇਤਰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੈਦਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਲਮ ਕਹਾਂਗੇ। ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸੰਬੰਧਕ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਏ ਆ। ਵੈਦਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਲਿੰਗ ਹੈਗੇ ਸੀ ਤੇ 3 ਹੀ ਵਚਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। 8 ਕਾਰਕ ਹੈਗੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਿੰਗ ਵਚਨ ਕਾਰਕ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛੇਤਰ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵਿਭਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਟਿਲ ਸੀ। ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹੀ ਆ ਗਿਆ ਪਿਛੇਤਰ ਅਗੇਤਰ ਲਗਾ ਕੇ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਾਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਰਿਆ ਦੇ 10 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਰੂਪ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਭਵਿੱਖਤ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਚੈ ਬੋਧਕ ਰੂਪ ਵਰਤ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੰਡ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਦ 2 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਆਤਮਨੇ ਤੇ ਪਰਸਮੇਂ ਪਦ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਤਮਨੇ ਪਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ ਉਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਰਿਆ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਸਮੇਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿਰਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਰੂਪ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਧੀ ਤੇ ਸਮਾਸ ਦੋਵੇਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਮਾਸ 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਸ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੀ 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੌਕਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅੱਗੇ। ਲੌਕਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਭਾਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪੱਛਮ ਉੱਤਰ ਦੀਆਂ ਮੌਖਿਕ ਬੋਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੱਧ ਦੇਸ਼ ਪੂਰਬ ਤੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਉਂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਕਿ 3000 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਆਰਿਆਵਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਆਰੀਆ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇੱਕ ਗੌਰਵਮਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਵੇਦ ਪਹਿਲੋਂ ਸੀ, ਇਹ ਕੀ ਗਏ ਸੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਈ ਜੋ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੀਚਯ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੀਚਯ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਉੱਤਰ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਸਿੰਧੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਾਣਿਨੀ ਵੀ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਕਸ਼ਿਲਾ ਦੇ ਮਹਾਵਿਦਿਆਲੇ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਇਸੇ ਵਿਦਿਆਲੇ ਦਾ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੈਦਿਕ ਧੁਨੀਆਂ ਲਾ ਲਓ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਰਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਵੈਦਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਇਹ ਵਰਡਿੰਗ ਸ਼ੁੱਧ ਸਵਰ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਚਾਰਨ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੈਦਿਕ ਦੇ 2 ਸੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰ ਆਏ ਅਤੇ ਆਓ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਸੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰ ਹੀ ਰਹੇ, ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਏ ਅਤੇ ਆਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੈਦਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੱਲੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਧੁਨੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲੋਪ ਹੋ ਗਈਆਂ। 3 ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਹਾਹੇ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਜਿਹਵਾ ਮੂਲਕ ਅਤੇ ਉਪਮਾਨੀਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੀਆਂ।
ਤੇ ਇਸ ਵੈਦਿਕ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸਵਾਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਅੰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਮਿਲਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਚਾਰੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਧੁਨੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਸਹਾਇਕ ਧੁਨੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਗੀਤਾਤਮਕ ਸਵਰਾਕਾਰ ਸੀ ਵੈਦਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਥਾਂ ਕੀ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਬਲਾਤਮਕ ਸਵਰਾਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਲ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣਾ, ਸਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਵੈਦਿਕ ਵਿੱਚ ਸਮਾਸ 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਆਕਰਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਦਿਕ ਵਾਂਗ 3 ਲਿੰਗ, 3 ਵਚਨ, 8 ਕਾਰਕ, ਕਾਰਕੀ ਪਿਛੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਦਿਕ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੰਯੋਗਾਤਮਕ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਹਾਈ ਕਿਰਿਆ ਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਿਛੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਅਗੇਤਰ ਪਿਛੇਤਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਸਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਾਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੈਦਿਕ ਵਾਲੇ 10 ਰੂਪ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਕਿਰਿਆ ਰੂਪ ਦੇ ਪਿਛੇਤਰਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਪਿਛੇਤਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਕੀ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਆਤਮਨੇ ਤੇ ਪਰਸਮੇਂ ਪਦਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੈਦਿਕ ਵਾਂਗ ਸੰਯੋਗਾਤਮਕਤਾ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਤਰਤੀਬ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵਰਡ ਕਿਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਵੈਦਿਕ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਅੰਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਵੀ ਰੂਪ ਵੀ ਫਰਕ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਵੈਦਿਕ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੈਦਿਕ 'ਚ ਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 'ਚ ਮਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚੋਂ ਵਰਡ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਅਤੇ ਅਸਮੇ ਅਤੇ ਅਸਮਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ ਚੇਂਜਸ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਭਾਰਤੀ ਆਰੀਆ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵੈਦਿਕ ਯੁਗੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆਰੀਆ ਭਾਸ਼ਾ ਅਗਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਕੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਦੀਪ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ ਪਨਪ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਮਾਂਦਰੂ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈਗਾ, ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਵੈਦਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਰੂੜੀਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਿਤਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਯਤਨਪੂਰਵਕ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਕੀ ਗਈ ਸੀ, ਆਰੀਆ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਲੌਕਿਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਨਵੀਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਿਕ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਤਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਧੀਨ ਇਹ ਕੀ ਗਏ ਸੀ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਬਦਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਸਦੇ ਆਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਗਏ ਸੀ, ਫੈਲ ਤਾਂ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਟ ਕੀ ਗਏ ਸੀ, ਚੇਂਜਿਸ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਬੁੱਧ, ਜੋ ਕਿ 5ਵੀਂ ਸਦੀ ਪੂਰਵ ਈਸਾ ਸੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਪਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਰੀਆ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਅਤੇ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਰੀਆ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕ੍ਰਮ ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਲੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੈਦਿਕ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਲੌਕਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ, ਥਰਡ ਸਟੇਜ ਮਿਲਦੀ ਆ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਥਰਡ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਅਵਸਥਾ ਆ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿਵੇਂ, ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਆ ਗਈ ਸੀ ਵੈਦਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਜ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਾਂ ਦੀ, ਅਗਰ ਇਸ ਬਿਹਾਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਲ 600 ਪੂਰਵ ਈਸਾ ਤੋਂ 1000 ਤੱਕ ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਭਾਰਤੀ ਆਰੀਆ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈਗੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ, ਕਾਲ ਹੈਗਾ ਸੀ 500 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਈਸਵੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1000 ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀ ਦੇ ਆਰਾਮ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੌਸੈਨੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਦਿ ਪ੍ਰਕਿਰਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਨ ਦੇ ਆਰੰਭ ਤੋਂ, ਈਸਵੀ ਸਨ ਮੀਨਜ਼ ਅੱਗੇ 1000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਇਹ 500 ਤੱਕ ਗਏ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਤੋਂ ਇਹ 1000 ਤੱਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਦੂਜੀ ਅਵਸਥਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ 1 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 500 ਤੱਕ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੀਜੀ ਸਟੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 500 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ 1000 ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਆਰੀਆ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਮਕਾਲੀਨ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਗੀ।
महात्मा बुद्ध ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। ਪਾਲੀ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰਬੀ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਧ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਪਰੰਤੂ ਇੰਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਭਵ ਪ੍ਰਤੀਤ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਪਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖੇਤਰ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪੱਛਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖੇਤਰ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵਧੇਰੇ ਉਚਿਤ ਇਹ ਮਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਇਹ ਘੇਰਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਭਾਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਆਰੀਆ ਵਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਾਲੀ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 47 ਧੁਨੀਆਂ, ਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੀਚੇ ਦੇਖੋ ਯਈਆ 2 ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਰਾਰਾ ਲੱਲਾ 3 ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਲੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਵੇ 2 ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੈਦਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਛੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ ષਟਕੋਣ ਕਹਿ ਵਾਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਲੱਲਾ ਸ਼ੁੱਧ ਸਵਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਅਗਰ ਸਮਝਣਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅੰਜਨ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਪਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਪਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀ। ਵੈਦਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 2 ਸੰਧੀ ਸਵਰ ਸੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ 2 ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਪਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਵੈਦਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਰਗ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵੈਦਿਕ ਵਿੱਚ ਲੱਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਧੁਨੀਆਂ ਸੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਪਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਵੈਦਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਛਾ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧੁਨੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧੁਨੀ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੱਸੇ ਵਾਲੀ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਅੰਜਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਲੁਪਤ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਅੰਜਨ ਗੁੱਛੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਆ ਗਿਆ, ਪਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੇਠ ਆ ਗਿਆ। ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਿਅੰਜਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਗਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਰਾ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਸੰਯੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੁਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਰਹਿਣਗੇ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਲੇ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੁਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਬਲ ਯੁਕਤ ਅਤੇ ਦੀਰਘ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਆਗਿਨ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਗ ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਲ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਹ ਦੀਰਘ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੀਰਘ ਆ ਗਿਆ, ਮੁਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਅੰਜਨ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਈਆ, ਰਾਰਾ, ਲੱਲਾ ਅਤੇ ਵੱਵਾ ਪਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਅੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਏ। ਵਾਕਿਆ ਜਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਯਈਆ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਾਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਹਟ ਗਿਆ। ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੱਲਾ ਜਿਵੇਂ ਜਲਪ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਵਿਅੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਾ ਗਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਵਿਚਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰ ਸੀ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਰੇ ਜਿਵੇਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਅਰੀਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਸੂਰੇ ਆ ਗਿਆ, ਸੁਰੀਓ, ਵੱਜ ਆ ਗਿਆ, ਵਜੀਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੰਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਸੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜੀਬੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸਿੱਥ 8 ਹੋ ਗਿਆ, ਉਲਟ ਜੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਦਸਿਓ, ਡਸਤ, ਡੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਉਲਟ ਜੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਵ੍ਰਿਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਬੁੱਢੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਲਪ ਪ੍ਰਾਣ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮਹਾਪ੍ਰਾਣ ਧੁਨੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ।
ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਕੀਲ ਸੀ, ਇਹ 'ਚ ਖੀਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਲ ਸੀ, ਫਲ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪੁਸ਼ਕਰ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਪੱਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਯੋਗਾਤਮਕਤਾ ਵਾਲੀ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਸੰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 3 ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 2, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਅਤੇ ਬਹੁ ਵਚਨ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਕਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 8 ਦੀ ਥਾਂ 6 ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਪਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਤਮਾ ਨੇ ਪਰ ਸਮੇਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰ ਸਮੇਂ ਪਦ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ। ਆਤਮਾ ਨੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਰਿਆ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਲੌਕਿਕ ਨਾਲੋਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਆਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਾਲੀ 'ਚ 4 ਕਾਲ ਜਿਵੇਂ ਵਰਤਮਾਨ, ਅਪੂਰਨ, ਭੂਤ, ਭਵਿੱਖਤ, ਸ਼ਰਤੀਆ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 4 ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਨੈਕਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤਾਂ ਹੋ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਐਂਡ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।